ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Моҳрухсор Сафиева ҳанӯз аз давраҳои кӯдакию наврасӣ ба дунёи мусиқӣ ва шеъру суруд дилбастагӣ пайдо намуда буд. ин бонои хушовоз яке аз сарояндаҳои беҳтарини сурудҳои халқӣ аз ҷумла фалак ба шумор меравад. пас аз хатми донишкадаи санъат, фаъолияти ҳунарияшро аз ансамбли Шашмақом оғоз менамояд. азбаски таваҷҷӯҳаш ба фолклор бештар буд, чанде дар ансамбли фолклории этнографии Ганҷина ва баъдан дар ансамбли Дарё низ иҷрои суруду таронаҳои мардумӣ намудааст. Моҳрухсор Сафиева бо садои хубу лаҳни ширин, либоспӯшии зебои миллии сирф тоҷикона ва ҳаракатҳои бо тамкини саҳназебаш миёни мардум маҳбубияту маъруфияти хоса дорад. айни ҳол Моҳрухсор Сафиева дар донишкадаи фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзода ба шогирдон дарси маҳорату санъати мусиқӣ меомӯзад. бо як ҷаҳон меҳру самимият дуруд арз медорем ба шумо бинандагони азиз. боз ҳам дар пешниҳоди шумо аст барномаи навбатии Дафтари роз. ва ин навбат меҳмони барномаи мо ҳастанд ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон, ҳунарманди бисёр маҳбубу дӯстдоштании ҳамаи мову шумо, Моҳрухсор Сафиева. хушомадед ба барномаи мо. саломат бошед. шуморо ҳамчун ҳунарманд ҳамагон дӯст медоранд, мешиносанд. вале ба ҳар ҳол чун аз маъбои хотироти шумо чун дар ин барнома бозгоӣ мекунем, нахуст каме аз фаъолияти имрӯзаи шумо. ташаккури зиёд. имрӯз ман таи солҳои зиёде ки пеш аз донишкада дохил шудам, рӯи саҳнаи ҳунар омада будам. аз солҳои 77-78 ва ногуфта намонад ки аввалин сурудҳое ки маро ба халқ шиносонид ва як камака ки номи ҳунармандиро масалан соҳиб гаштам соли 1978 буд. чунки ҳамон солҳо дар мактаби миёна вақте ки мехондам, дар шаби шеъри устод Гулрухсор иштирок кардам дар иттифоқи нависандаҳои Тоҷикистон ва аз ҳамуҷа маро роҳбарияти кумитаи телевизион радио, он вақта раиси кумита, даъват карданд барои сабти сурудҳоям. хуб ки албатта як духтараки деҳотие ки ҳоли шаҳра надидасту аз деҳа то ноҳияра ҳамагӣ омадагӣ роҳи зиндагиш, омадем ба хонаи радио ва як супориши буд ки ба ансамбли зебо он вақт устодони бисёр ҳунарии ҳунармандони тоҷик, сутунои саҳнаи тоҷик кор мекарданд. шодравон муборакшод ҷумаев, гулбек саодатов. дар онҷа ногуфта намонад ки ҳама аҳли ҳунар беҳтарин навозандаҳо буданд ва маро назди ансамбли зебо оварданд барои машқ кардани як чанд суруд. хуб ки амон соли 78 аллакай 8 суруди ман сабт шуд. албатта зиёд машқ кардем, кор кардем. дар хазинаи тиллоии радио сабт шуд. ба ҳайси як ҳунарманди ҷавон ва ончаҳои санъат мегуфтанд он вақт. пас аз ӯ маро ба телевизион даъват карданд. он вақт телевизион як шабака буд. сабт ҳам ҳамин хел буд ки масалан ин дастгоҳҳо ки набуд, як лентае буд ки сабт мешуд, дигар ақиб гашта намешуд. он чи ки дар саҳнат шумоя сабт мекарданд ҳамон мерафт. дигар ҷое набуд ки масалан стоп ё ки дигарҳо набуд, танзим набуд. ва сабт кардан аввалин студие ки ҷои бинои телевизиони ҷаҳонамо буд ки як дарахт аз мобайни ҳамон студия мебаромад, дарахти зинда. вақте ки мо дар онҷа сабт кардем, ҳамон шаб рӯз шодравон сайф раҳим афардӣ сармуҳаррири барномаҳои мусиқии телевизион буданд ва манро масалан сабт кардан ба ҳайси як ҷавон. албатта хеле азият шунам додам, чунки намефаҳмидем, аслан телевизиона дидагӣ набудем. ӯ солҳо дар деҳот набуд, телевизион радио буд. хуб ки хушбахтона радио моро тарбия кард. ҳар асару ҳар як суруду ҳар як шеъру ҳар як рубоию дубайтие ки мо аз бар мекардем, ҳамеша ҳушу гӯшмон ба радио буд. ва хушбахтона 8 суруде ки ҳамон сол ман сабт кардам соли 78, ҳамаш ба шабакаи якуми радио роҳ ёфт. вақте ки сурудҳо як камаке агар ки масалан хуб намебаромад, она дар шабакаи дуюм мепардохтанд.
با تماما خوب نمیبرمد اون من نمیپرداختن، یعنی که ثبت نمیشد. از همون مد نظری مثلا همون کمیسیه که در اون وقت فعالیت میکرد نمیگذشت سرود، او اصلا راه نمیافت. و خوشبختانه ما در همین شب روز روی صحنه هنر اومدیم. خب در جدای هنر راه پیمودید، راه به سوی قله هنر که نهادید، به فکر خودتون قله نهایی موفقیت رو دریافت نمودید؟ در همون راهی انتخاب نموده؟ شاید همون شب و روزها خیلی میگن که تلفن های موبیلی نبود و دستگاه ها زیاد نبود. اون وقت با واسطه مکتوب ها بسیار با ما مکتوب می نوشتن و مردم این ندورگی میکردن که هنرمند زیاد نبود اون سالها، همگی در یک سال یک یا دو نفر میبرمد بود که اونش یک کمکی که اگر سس ایرادگی میکرد از بین میرفت در او، چون که اصلا هنرمند رو خلق تربیه میکرد. از همین اگر که خلق در معقول نمیشیدی یا که یگون سخنی پس میخوندی تا علاقه راه نمیفتی صحنه ده. حاضر میگویم که اینقدر صحنه آزاد شده است، اینقدر دستگیری های خوب است از طرف حکومت جمهوری، از طرف رهبریت. باید شکرگزاری کنن، جوانا کار کنن. اون وقتا ما حقوق نداشتیم که از خزینه گیریم سرود خوانیم یا یک هنرمند زنده است ما سرودش خوانیم، خیلی گپ نبود. هر کس کوشش میکرد هیچی نباشه اگر یک سرودی سنتی فولکلوری مردمی را ثبت میکرد و با سبک خودش. بعد اون وقت هنرمند مکتب دار میشد است و قدم های نخستین از همین سر شد که من مثلا با سرود خیرالله عبداللهیف اون وقت این سرود خلقی بود، بعدا استاد تکمیل دادن همین سرودا آهنگ به پراگی مثلا وقتی که اوج نداشت، نیم اوج هم نبود، همین سرشوی بود و آخرش همونا ثبت کرده بودم با ربایی های مردمی. پس روی صحنه هنر که آمدم از استاد خیرالله عبداللهیف همین سروده در شکلی مثلا یک شعری بسیار مکمل استاد میرزا ترسزاده ثبت کردم. دیگه همین قطعی راه و مکتب خودمون آیسته آیسته پیدا کردیم. خب میایم سری دفتر خاطره های شما، یعنی که در هر یک خانواده مردمی تاجیک هست البوم خانوادگی و امروز ما در برنامه از موای خاطرات شما توسط انمان عکس و صورت ها میخوایم بازگویی نماییم، چون اینجا ما صورت های زیاد هست. از اولین صورت گرفته خود یادآوری کنید، کی بود، در کجا بود؟ اولین صورت ها بود که در صنف چهارم میخواندیم. در صنف چهارم اگه چخیل گیم یک صورتگیر اگر از مرکز میرفت در دیههای دوردست، بعضا از همون صورتگیرو مردم یک کمی خداری میکردن. بله، و ما که اویله آزاد بودیم، انا در گردی دسترخوان پدر و مادر مثلا ما تربیه پدر گرفتگی که بودیم، همین چیزا برای ما اینقدر محدودیت نداشت و همون سالها بود. البته اون صورت ها را امروز من دسترس نکردم که بیارم، چون که اون وقتا خیلی جمع آوری هم نبود. شاید در کدام البومم در خانه باشد، چون که من اصلا یک خاصی چیزی که در کاری است او را من گم نمیکنم. و امروز وقتی که دعوت شدیم عکس ها از سال 80 این طرف مثلا امی بالای میزی که حاضر هستن، این همش خاطره ها از سالهای 80 تا به امروز هستند. عکسی که دقت من را به خود جلب کرد، خیلی زیبا هستید. از این عکس قصه کنید. سالی چند است؟ دوره های جوانی شما به فکرم؟ اکو جوانی همین که در کورسی یکمی دانشکده داخل شده بودیم، یک چیز بود که انعنه بود همون سالها بسیار صورتگیری در مد در آمده بود. یک صورتگیرخانه همگی در همین صدبرگ میگیم، در همون جای صورتگیرخانه صدبرگ وقتی که ما صورتگیری رفتیم، من و سنگلی میرزایوف و چند همکورسا، بعد همون صورتگیر تا حاضر باور کنه هیچ، من از همون صورتگیر بسیار میندور هستم که وقتی که همین عکس ها را بینی چهار نبی یعنی که سیاه سفیدم، وقتی که همین عکس را گرفتم موی سری من بسیار که دراز بود آوردم با پیش راست که من خیلی ناراضگی کردن، گفتم نه این عکس خاطره‌ای میموند. در حقیقت من رحمت گفتم همون عکس گیره، همین عکس ما رو در 41 سال پیش است. این هم از همون دوره ها است، من این عکس ها. بله بله، این هم همون دوره های کرسی دیوم است. علاقه کرسی دیوم، علاقه کرسی دیوم است، 40 سال پیش است. عکس هایی هستن که ببین با چه شکل ما مثلا میگشتیم، ایره ببین که صورت ها چقدر خاطره ها برای ما موندن که اگر ما همین عکس ها رو نبینیم قریب که فراموش میکنیم، چون که هر روز یک چیز هست، هر روز یک چیزی هست که ما او را میبینیم. برای همین
همین عکس ها هم خوب هستند که امروز از همین عکس ها ما برنامه ها تهیه میکنیم. بله. خوب، چون از دوره دانشجویی دوباره کردیم، باز هم میگذاریم به آن همون دوره دانشجویی. بله، این عکس هم با همکورس هم حیات مومنوه هست که ببینه چقدر با گذشت سالها انسان ها تغییر می‌یابند. انا اگر همینجا شما نمیگفتید من حیات مومنوه رو نشناختم. انا همین حیات مومنوه هست. در یک کورس می‌خوندیم، از یک کورس پیش حتی سال 79 وقتی که کنکورس از نظرگذرانی حافظان جوان شد، من و حیات در همونجا لوریت آزمون شده بودیم، اشتراکچی سال 79، یعنی اون وقت خواننده مکتب بودیم. ما یک جا آمدیم با امر تقدیر دانشجوی دانشکده فرهنگ شدیم در بخش 6 مقام و این کسا تنها 6 مقام بودن. من 6 مقام سرودهای مردمی در دو رشته می‌خواندم در دانشکده. این همون خاطره های همون دوره است. خوب، در این عکس سال 1984 ثبت شده است در قیدش. اینم با لولا عزیز و شناختم. بله، میشناسید. لولا کم تغییر یافته است. انا خیلی بعضی چیزهایی بود که در نزد هر یک بینه ها بعد گفتم که در مود درآمد میرفتیم عکس الکی عکس گیرو یک تا دو تا پیدا شده بودن. با لولا عزیز و هم کورس هستید؟ هم کورس نیستیم و یک دو کورس از ما پایان بودن، ولی بسیار رشته دوستی من هست از همون روزهای دانشجویی تا به امروز. ما بسیار دوستی خانوادگی هم است. از دوره دانشجویی گفتید، این هم به همون دوره ها؟ بله، این هم با همون همکورس ها هستند که و مدیر کافدرمون همین عکس بسیار میخواستن که هممون از همین عکس قریب که داریم. ببینید که چهره ها گوناگون. امروز اگر با این عکس اگر مقایسه کنیم کم در کم میشناسن که مثلا کی هست. خیلی جوانی است که به هر حال ما باید پشت او دیگه نگردیم. خیلی زیبا هستی در جوانی ها. باز هم من میدونی زیبایی را من در ترتیب میبینم، در انتظام خوب میبینم. زیبایی اصلا چی است؟ اصلا برای دختر بچه ها، برای زن مادر همیشه هنر و ایجاد و تازگی فکر میکنم از همه چیز زیبایی است. یعنی که باطن باید زیبا باشه. البته باطن زیبا باید باشه. انا ببینی انا اکنون اینش سال 81 انا همون سالها هم با همون توقی و با همون کرته های چکن میگشتم. یعنی که امروزه انا ببینی که تای 4 سال میشود که انا سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی چقدر رشد و نمو کرده ایستاده است. خوشبختم هستیم که امروز چقدر با سر لباسی ملی الکی دخترک‌های ما، زن‌های مادرهای ما، توجیک‌های ما امروز مثلا در کوچه ها میگردن، من پشت سر لباسی ملی میگردن و من در همون دانشجویی حتی در دانشکده با همین شکل میرفتم که ببین که چقدر زیبا بود. من همون سالها فکر نمیکردم. بعضیا میگفتن که همین یک زن 40-50 ساله باشه که یک تاقی میپوشه و مثلا کرتای چکم ببر میکنه که گپی کسی ده اهمیت نمیدادم، چون که جوهرم دیلم همیشه کشولی انمی سر و لباس بود که میگفتم روزی شود که همه چیز روی بالای آب بیاید. خوشبختانه که امروز به مقصدم رسیدم. یعنی که از اول پوشیدن لباس ملی رو دوست می‌داشتم؟ بله، من همین لباس تا حاضر در دستم هست در خانه. تا حاضر من محفوظ نگه داشتم در خزینه‌ام با همین توقیم. توقی سال 80 توقی زردوزی میگفتن. توقی زردوزی میگفتن. بسیار کمیاب بودم اون سالها. راستی که این سالها خوشبختانه مردم ببینه که 1001 لباس ها میپوشن. در دوره پیش هنرمندای خوب زیاد بود ولی لباس کم بود. بله. چون از دوره دانشجویی بسیار که دوباره کردید، میگوین دوره دانشجویی دوره طلایی عمر است. برای شما هم دوره دانشجویی دوره طلایی بود؟ دوره طلایی بله بود، چون که دوره بود که مثلا عائله دار نیستی. دوره هست که غم زندگی و چیز چوره و مثلا فرزند من نبیره و دیگر ها نداری. همان خوب گفته از کسی که دوره طلایی بود، چون که همه دوره طلایی رو ما چشیدیم. همون شب و روزها سفرهای زیاد داشتیم از دانشکده و در کنسرت های بسیار با نفوذ اشتراک میکردیم و من که به حیث 1 یا 2 جوان بودیم همیشه در کنسرت های حکومتی بودم با همراهی استادم برنو اسحاق و بای محمد نیازوف، آدینه هاشموف، احمد باباقلوف. بعد میدونی چی از خاطره هم یک چی گفتنی هستم به شما که سالهای پیشین وقتی که به صحنه میبرآمدی صحنه همیشه پوشیده بود. هنرمندی که از عهده نواختن یگان اسباب موسیقی برآمده میتونست انا همون در پیش صحنه بود.
تا آنی که ارکستر در پشت صحنه جایگیر می شود یا که انسامبل جایگیر می شود یا که بالت، گروه بالت، بالرینوی تئاتر اپرا بالت، هنرمند یکخوان همیشه کسی که نوازنده بود، خواه مرد بود خواه زن، در پیش صحنه. از همین من بسیار میندور بودم که به صحنه گذارنده برنامه های ما شمسی قیاموف همیشه صحنه پوشیده بود، ما در پیش صحنه اول هنرنمایی میکنیم بعد صحنه گشوده میشیم. از اسباب های موسیقی طوری که ما میدونیم دلبستگی شما، پیوستگی شما بیشتر با دوتور است. تشکر زیاد. اکو دوتور این چیز ارثی است، از پدر هست. اگر گویم که اهل اویله صفیه همه می نوزد دمره و دویره رو خطا نمی کنم، چون که هممون در حقیقت از استاد گلرخسار سر کرده، چون که این ارثی از پدر اومده است به ما. و دویره نوازی که امروز خودم به تمامی هستی دویره نواخته میتوانم از مادرم است. یعنی که تاثیر پدر و مادر بسیار به فرزند میرسد. ببینید که در همون دوره ما از پدر چی ها آموختیم. حالا که ما نمیدونستیم که از ما هنرمند میشویم یا که مثلا به صحنه های بلند میبرویم یا که امروز بین مردم یک چیزا که میشویم، از همین چیز ولی خبر نداشتیم. ولی چون از مادر گفتید به فکرم این عکس با مادر است. بله، مادر اصلا به شهر کم می اومدن، کم می اومدن، 10 سال 15 سال در یک بار می اومدن. بعد ما مجبورش میکردیم که باید یک عکس گیریم قطعش در خانه. اینجا در خانه اپای میونگی هم از خودم 2 سال کلان از رهنو بانو با مادر در یک عکس داریم که دیگه تنها و تنها خاطره میماند از مادر و پدرها. خوب که تربیت کردن، خوب فرزندان را مثلا برای نیک هدایت کردن، فاتحه دادن، جوشون جنت باشه. ولی با مادر همین عکس او قدر شاید روشن نباشد، به هر حال عکس مادرم هست. چرا اینقدر دیر می اومدن به شهر؟ اصلا شهر دوست نمی داشتن. محیط دهات همیشه در زمین کار میکردن. با همون چخیلی که میگوین شیر دوغ تاجیکی خودش همیشه افتخار میکرد. حد و همسایه و دوگانهای زیاد داشتن، همسایه نشینی میکردن. در شهر که ببینی که کم در کم پیدا میشود که مثلا وقت باشه که بودن با همسایه شدن. شخصا خودی من وقت نمیوم با همسایه شدن. مادر به همین خاطر زیق میشدن، در شهر کم میومدن. خب از این عکس قصه کنید، چه خاطره دارد این با رومال زیبای تاجیکی؟ این عکس میدونی چی؟ عکسی یک نواربردار از گرمانیا اومده بودن با نام علی عطار. در همینجا من فیلم گرفته ایستادم، در همون حولیچه نزدی همون بینویی که مثلا ما در بینوی بلند آشیانه، در همونجا گفتن که همون چه خیلی که در دهه رومول میبندن، چه خیلی که اینم کار میکنه. اینجا من کاری تاجیکی را مثلا با بیل و کلا نشون دادم و فیلم گرفته ایستادم. در باره سالی 93 بود، آخرای 94. انا برای هنرمندان تازه خواننده های سرودهای مردمی به تاجیکستان آمده بودن و شادروان محیدین اولیمپور به خانه من بردن. چقدر که در درون خانه مثلا عکس برداری و نوار برداری و سرودخوانی کردیم، باز در همون زمینی نزد حولیگی هم کاری مثلا زنانه رو با اونا نشان داده استم. حولی روی دیگر از این همون عکسی فیلم است. یعنی که اونها چهره اصلی زیبایی زن تاجیک را دیدن خواستن. بله هنرمند رو با حتی هنرمند بدن. زنی هنرمند. این را ببینید که در حالت کاری هم در درون خانه هستن که هر یک عکس میگن که یک تاریخ یک وی خودش داشته است که مثلا با دیدن اینا همون لحظه ها با یادت میاد که در کدام گوشه خانه بودی، در کدام گوشه وطن بودی، در دیه بودی یا در وقت فیلم برداری بودی. مثلا همینا همش گواهی حال است. بله. و این وقت انا ای عکس ببینه که سالهایی که در دریا کار میکردیم در درون رادیو هست، خانه رادیو هست. این عکس بسیار خاطره. عکس زیبا کی گرفته است و چه خاطره دارد؟ من اصلا این عکس سال 2000 بوده است. 2000. ایرا ببین ها. 21 سال پیش. 21 سال پیش. ایرا ببینه که خیلی کم با مرور زمان تغییر می‌یابد آدم. اما این از هم رسم عکسی هست که استاد باتور قابلوش سال 90 بود برای فیلم برداری به کوهستان رفتیم. انا اینجا اون وقت همه رسمات سیاه‌سفید بود. در همینجا باتور قابلوش با مثلا اپراتور من در بین
علف‌های کوهستان نواخته همجا دمره در دستم اینو فیلم برداری میکردن. همون فیلم در شبکه یکم محفوظ است. خوب، از فیلم برداری گفتید، شما در صحنه هنر هم بودید، چی نقش رو می‌آفریدید؟ این صحنه من از سال 2003 با راه گذریش از دریا به فلک گذاشتم. و وقتی که ما را به فلک گذراندن، البته فلک گفته مثلا خواننده باید خلقی باشد، سر رو جهاز و دانش و فهمیش و همه چیز ملی باشد که یک چیزی از خود توانی که در آن انسان کار کنه. ما رو برای گذاری گذرانده بودن. این یک کنسرتمون هست که در تئاتر لاهوتی الکی همیشه کنسرت فلک است، اولین کنسرتمون است. این در صحنه هست، بخش هنرنمایی. بله. این عکس چه خاطره دارد؟ خیلی زیبا است، با لباس‌های ملی، با نقش و نگارها. این عکس در یک آزمونی طراحان بود در چایخانه راحت که در همونجا بسیار همین عکس گرفته، یک عکس بردار آوردن به من دادن، راستی که نمیشناسم کی بودن. از همین عکس ها خاطره ها از همون چی است که همونجا هم از دولت‌های خارج بودن. به همین خاطر من که دعوت شده بودم به حیث هنرمند، با سر و پا همه جهاز ملی بر کرده بودم. این همون عکس است. خیلی زیبنده. خب در این عکس خیلی زیبای دو اندیشه دارید. چی اندیشه است اینجا؟ و بیشتر سر کدام موضوعهای زندگی شما اندیشه؟ این میدونی چی اندیشه است؟ از کارخانه از رادیو بر آمدم، در همون راسته که تا اسماعیل سامانی می رود، در همونجا خیلی ما همیشه میگم که پای ایجاد هستیم، فکر کرده در راه. وقتی شخصا من وقتم بیهوده نمیگذرونم. وقتی که در بین همین گلها شدم، الکی شاید همینجا در فکری کدام سرود خوبی هستم. من هم خیلی فکر بند ایجاد بازم. بند ایجاد است این، بله. خب اینجا با هنرمند صباحت نجم‌الدین و نمیدونم یک کارمند دیگر من بود. این چخیلی که میگوین لباسای ما را مثلا میبردن در انسامبل. این در یک شب ایجادی استاد گلرخسار است در تئاتر اپرا بالت. این هم حالت است. خب با استاد گلرخسار گفتید، با شاعره گلرخسار. خب از محیط خانوادگی، یعنی که هم خواهر بزرگی کلان شما، از این با خواهر بزرگ دارم مستانه. از این بله داشتم. کمی از محیط خانوادگی اگر قصه کنیم. محیط خانوادگی وقتی که اگر استاد گلرخسار اگر به شهر نمی اومد، ما هم نمی اومدیم، چون که راهگشای زندگی ما همه فرزندای صفیه ها استاد گلرخسار است. چون که اولین زنجیری همون چخیلی که میگوین خرافاتی بود. به هر حال زیدیت ها زیاد بود. وقتی که پدر کلانی رو مثلا روی کردن به دانشگاه ملی، یک همه ما رو پدرمون فاتحه دادن برای دیگر دانشگاه. پدر ما انسانی بودن در همون سالهای رکود که با یگان گپ و کلاچه های مردم نه اهمیت میدادن نه گوش میدادن. میگو فرزندی من است، من میدونم چیکار کنم. با گپ کسی گوش نداد. استاد گلرخسار رو به همین راه هدایت کردن، فاتحه دادن. برادر کلانی بیگنظر، پس اولا بیگنظر برادر کلانی، بعد استاد گلرخسار، پس از این با پیدگری رعنا، پس از این همه خیلی اومدیم. همه فرزندان پدرم با هر رشته های گوناگونی کاری و زندگی مثلا فاتحه دادن. انا همین استاد بود که شاید که ما امروز با شما صحبت داریم. یعنی که پیره‌های باوری و جرأت و اطمینان رو استاد گلرخسار کشیدن برای دخترانی. چون که ما رو در خانهش حتی نگاه میکرد. من خطا نمیکنم اگر گویم که 80% سرودهای میخواندگیم از استاد است، چون که دردی من است. دردم رو میابم از شعرهای استاد گلرخسار. رشته اپا و خواهری چگونه است؟ رشته اپا و خواهری خوب است. و وقتی که ما در صحنه ایجاد باشیم، الکی اپا خواهری نیست، ما همچون ایجادکار هستیم. مثلا استاد شاعر است، ایراد میگیرد. من کوشش میکنم که هیچگاه خطا نخوانم، خطاخوانی بسیار بد میبینم، چون که من از همون قدم های نخستین الکی یک سختگیرنده خودم بود. بعدی پدر استاد گلرخسار بودن. برای همین استاد برای ما بسیار یک استاد حقیقی سختگیر است. چون از خاطره ها که یادآوری میشویم، با هنرمند روانشاد رحماندوست قربانیان چه خاطره دارید؟ چه همکاری ها داشتید؟ که گرفته بودید این صورت رو؟ این عکس در روز جشن فلک در تئاتر جامی بود، در کاخ جامی بود که در پشت صحنه
با همراهی سنگینوی کریمова من همونجا به صحنه گذارنده برنامه ما بودم. کدام سال بود این؟ سالش 2010 11 سال پیش علاقه 2010 بود است. همین عکس چون که من یک خصوصیت دارم که در همین عکس ها حتما می نویسم روزی گرفتگی ام رو. ما با استاد رحمان دوست قربانیان در انسامبل گنجینه فیلارمونی هم کار میکردیم با همراه استاد ظفر نازیموف. در همونجا استاد با ما به حیث کارگردان کار میکردن. بسیار کارگردانی بودن که مثلا جوهر خلقی داشتن. این عکس از کی میگوید، از چی میگوید؟ این عکس سالهای کاری هم در دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان است با همراهی رستم واحدوف همکارم، برادری محمود جان واحدوف هستند که امروز ما همکار هستیم در دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان. عکس دیگری که دقت مرا جلب کرد با هنرمندی روانشناس عبدالله سلطان. تشکر زیاد. این عکس هم 28 مارس سال 2006 با همراهی دوستی جانی ما همکاری بسیار جوانمرگ ما امروز در بین ما نیستن عبدالله سلطانوف است که ما مثلا در یک قطار بگیم که نزدیک زندگی میکردیم. همیشه با عبدالله سلطانوف من و لاله عزیز و عبدالله سلطانوفی همیشه یک جا بودیم و با کارم یک جا می اومدیم، با میرفتیم به خانه های یکدیگر. برای همین عکس به من خاطره مانده است از عبدالله سلطان. میدونی کدام وقت بود؟ شرافالدین سیفالدینوف استاد برای من و عبدالله سلطانوف آهنگ نوشتن. اومدن رادیو گفتن که به فیلارمونی دولتی بیاین، در همونجا در نزد ارکستر کار میکنیم. همونجا رفتیم ما با همراهی عبدالله. همون حالت یک صورتگیر اومد همونجا در ما صورت گرفتیم. در یک عکس دیگه هست در اونجا که ذاکر نشانوف است، شرافالدین سیفالدینوف است. بله انا همین عکس ها گواهی حالی انا همون شب و روزهایی که یک آهنگ بسیار خوب برای هم من هم برای عبدالله سلطان آورده بودم. این کدام آهنگ، کدام سرود؟ سرودی تاجیکستان بود و از من هم تاجیکستان بود، از عبدالله سلطانوف هم. خب سری چند هر وقت شما به همین دفتر خاطره هاتون نظر میکنید یا در کدام حالت ها مثال آلبوم خاطره ها رو گرفته ورق‌گردانی میکنید؟ آلبوم خاطره ها رو ما کمترک ورق‌گردان میکنیم به خاطر که سری هر چند وقت تیز ما در هر یک شبکه‌های تلویزیونی دعوت وقتی که میشویم از خاطره است همون حالت ما در رو همون عکس و همون خاطره ها رو ما در همین تلویزیون بسیاری وقت، چون که یک کمی وقت که تنگ است راستی گپ من کوشش میکنم که انا اینا در تلویزیون سفینه کدام سال؟ این کدام برنامه است؟ این برنامه سال 2017 است. 20 سپتامبر. چندان دور؟ 4 سال پیش. این 4 سال پیش ما وقتی که چاپ کتابم برآمد همینجا رونمایی کتاب گیم. کتاب شما؟ بله کتاب من بود. همینجا با همراهی لطفیه عبدالعزیز همینجا در صحبت هستی برای چاپ کتاب خودم. این هم خاطره است. البته بودن حالت‌هایی که مثال به همون صورت ها نگاه کرده عکسی معقول نشده باشه یا یکون خاطره مثال چی بگیم نه چندان خوبی رو به خاطر آورده باشه شما اون رو در آنده پرتفته باشید؟ در آنده پرتفتن بله می شود بعضن که همون چیز مثلا خراب برآمده است از طرف عکس بردار. او شرط نیست که مثلا همون چیزی که نه برای صحنه در کار است نه برای بیننده البته او رو در آنده میپردازیم. فقط در حالتی که صورت اگر خراب آمده باشد بله. انا ببینید در اینجا با همراهی گل دخترکانی انسامبل گلریز هستم، دخترچه هم مهربان، انا همکارش فریده بانو خودم در پیش از برآمدن کنسرت در کتابخانه ملی هستیم. اینجا با هنرمند نگینه رؤوف بود. با همراهی شد بود. خب چه خاطره داره میرزای سرباز؟ اینم خاطره از کارگاه برآمده طرف خانه میرفته. میدونی این 24 اکتبر سال 2001 است. می برآمدیم گوه هم خیلی شوخی کرده و صورت عکس گرفته و شوخی های اپای نگینه باور کنه همه خیلی زن. برای من یک عالمه بود اپای نگینه، چون که اون دید و او فهمیشه که اپای نگینه داشت 10 مکتب عالی را تمام کنی. این خیلی فهمیش، این خیلی ادب خوبه، اینقدر سخنوی خوبه از بر کردن نمیتونی، چون که اونو را خلق آموخت، از خلق آموختن تربیه کردن
زنده باشید و به شما بیننده عزیز تا برنامه دیگر باز هم خانه آبادی اثر بلند و روزگاری آباد را تمنا میکنیم. خیر تا برنامه های نوبتی.